Father, we commit your precious word into your hands. Lead us, guide us, be with your servants. Be with your servants who stand in your name, and may this time be an enriching time, a time of transformation, a time of loving you more, getting serious in our relationship with you. Lead us, guide us, Master, in Lord Jesus' most precious name we pray. Amen. Let us turn to Matthew chapter 5, 27 and 28. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 27, 28 వచనాలు చూద్దాం. వ్యభిచారము చేయవద్దని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా. నేను మీతో చెప్పునదేమనగా, ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూచు ప్రతివాడు అప్పుడే తన హృదయమందు ఆమెతో విచారం చేసిన వాడగును. You have heard it said, you shall not commit adultery. వ్యభిచారము చేయవద్దని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా. You have heard it said. That means when the Lord says you have heard it said, it means this is the traditional understanding of the sentence. ప్రభువారు మీరు విన్నారు కదా అని అంటే అది సాధారణముగా వారి యొక్క మునుపుడి అంటే పితరుల దగ్గర నుంచి కూడా వారు వింటూ వస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క మాటలవి. That means this commandment is generally understood to prohibit a physical act of sexual relationship outside marriage. దీని అర్థము వివాహానికి బాహ్యముగా ఎటువంటిదైనా శారీర సంబంధమైనటువంటి సంబంధం కలిగి ఉండట అది అని చెప్పబడవచ్చు. దీన్ని In other words, the Lord is saying, you have heard this said, but let me tell you what it really means. ప్రభువారు ఇది మీరు విన్నారు, కానీ నేనేం చెప్తున్నానో మీరు వినండి. And the Lord is explaining the deeper meaning of the law. He is raising the standard of righteousness. ఇక్కడ ప్రభువారు తాను దాన్ని ఏ రీతిగా చూస్తున్నాడో ఆ ప్రమాణాన్ని ఆయన ఇంకా ఎత్తి చూపుతున్నాడు. You have heard it said, but now I say to you. నేను మీతో చెప్పున్నది ఏమనగా అని ఆయన చెప్తున్నాడు. That anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూచు ప్రతివాడును అప్పుడే తన హృదయమందు ఆమెతో విచారం చేసిన వాడగును. You see, the Lord is telling the inward desire, the cultivation of lustful thoughts by itself is a dangerous form of adultery in God's sight. ప్రభువారు ఏం చెప్తున్నారంటే హృదయంలో అటువంటి ఆలోచన రావటమే ఆయన దృష్టిలో అది పాపం చేసినట్లుగా మనం గుర్తించగలం. The Lord's emphasis is not just your outward actions, you got to watch the way you're thinking. ప్రభువారు మీరు బాహ్యానికి చేసేటువంటి కార్యములు మాత్రమే కాదు కానీ అంతరంగంలో మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో అది కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. These are the marks of the children of the kingdom of God. దేవుని రాజ్య సంబంధాలు ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు ఇవి. You see, as per scripture, marriage is about purity and faithfulness. వాక్య సంబంధంగా చూసినట్లయితే వివాహం అనేది అది ఆ పరిశుద్ధతతో కూడినటువంటిది, విశ్వాసంతో కూడినటువంటిది. It is about respect for your spouse. అది నీ యొక్క సహచరుల పట్ల నీకు ఉండవలసినటువంటి గౌరవం. So don't violate that even with your thinking. కాబట్టి దాన్ని మీ యొక్క మనసులో కూడా దయచేసి దాన్ని మీరు హద్దు మీరవద్దు. And to understand the danger of this more clearly, let us look at how this adulterous thinking is affecting our society today. ఇటువంటి ఆలోచనలు నేటి దినంలో మన సమాజాన్ని ఎలాగవి నాశనానికి నడిపిస్తున్నాయో చూద్దాం. For example, the sin of pornography is a direct result of this kind of thinking. ఉదాహరణకి అశ్లీలతను గురించినటువంటి ఆ దృశ్యాలు ఇటువంటి ఆలోచనలకు అది నేరుగా మనం దాన్ని చూసుకోవచ్చు. Today in social media, the one thing that is watched more than Facebook and Instagram and WhatsApp put together is pornography. నేటి దినాల్లో ఈ యొక్క సాంఘిక మాధ్యమాల్లో అన్నింటినీ కలుపుకుంటే వాటన్నిటికంటే ఎక్కువగా ఈ అశ్లీలత దృశ్యాలు చూస్తున్నారు. And pornography is not restricted just to men. They say among those who watch pornography, approximately 30% are women, even in India. భారతదేశంలో కూడా వీటిని చూస్తున్న వారిలో దాదాపుగా 30% మంది ఇదిగో స్త్రీలు కూడా ఉన్నారని చెప్తున్నారు. And many children watch pornography. అలాగే చిన్న బిడ్డలు కూడా పిల్లలు కూడా చూస్తున్నారు. One study found out that more than half of the children between the age of 9 to 16
see pornography. Some watch it every day. 9 నుంచి 16 సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి బాలురు కానీ బాలికలు కానీ దాదాపుగా ప్రతిరోజు చూస్తున్న వారు కొంతమంది ఉన్నారు. In a seminar that was on children and technology, someone asked the speaker, at what age should we give the cell phone to our children? ఒక సెమినార్లో ఒకరు ప్రశ్నించారు స్పీకర్ గారితో, ఏ వయసులో పిల్లలకి సెల్ ఫోన్ ఇవ్వాలా అని అడిగారు. And the speaker's answer was, when you think your children are ready to watch pornography, then you can give. మీ పిల్లలు ఆ అశ్లీల దృశ్యాలు చూడటానికి ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉన్నారో అప్పుడు ఇవ్వండి. You know, as parents, we must remember giving your child a cell phone gives them immediate access to pornography. తల్లిదండ్రులుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలా, పిల్లలకి అటువంటి వస్తువులు ఇస్తున్నప్పుడు అవి ఇదిగో ఆ అశ్లీలతకు దారి తీసేటువంటి ప్రమాదం ఉన్నది. And you don't have to teach them about pornography. They learn it from their friends. You want to know anything about pornography, ask them. వారికి మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, వారి యొక్క స్నేహితుల నుంచి వారే తెలుసుకుంటారు. You know, and children who regularly watch pornography often display self-damaging behavior. సాధారణంగా అవి చూసేటువంటి వారు తమను తామే హాని చేసుకునేటువంటి ఆ స్వభావం కలిగి ఉంటారు. They become detached from the family. వారు కుటుంబం నుంచి దూరం అయిపోతారు. They don't take part in social activities. కుటుంబంలో ఉన్న సామాజిక ఆ యొక్క పరిస్థితుల్లో వారు పాల్గొనరు. Many are not interested in studying. వారు చదవటానికి ఇష్టపడరు. Eventually they get into loneliness and depression. ఏకాంతముగా వారు కృంగిపోయినటువంటి స్థితిలోనికి వెళ్తారు. And parents get to see a life destroyed in front of their eyes. వారు తల్లిదండ్రులు వారి కళ్ళ ముందే వారి బిడ్డలు నాశనం అయిపోవటం చూస్తుంటారు. And as they grow, this only increases. వారు ఎదిగే కొద్దీ ఇది ఇంకా పెరుగుతుంది. They say between the ages of 18 and 30, 79% of the men actively seek pornography. 17 నుంచి 30 సంవత్సరాల్లో 70% మంది పురుషులు దీంట్లో ఉంటారని సర్వే చెప్తుంది. And they say 56% of the divorces are because of pornography. 56% ఇదిగో విడాకులు ఇచ్చేది కుటుంబాలు బద్దలైపోవడానికి కారణం ఇదే. And another study found that watching pornography resulted in the increase of verbal and physical aggression and abuse. మరొక సర్వే ఏం చెప్తుందంటే దీన్ని ఇలా చూడటం బట్టి ఆ మాటల ద్వారా కానీ లేదా చేతల ద్వారా కానీ ఇదిగో ఎన్నో గొడవలు కూడా జరుగుతాయని చెప్తున్నారు. And as believers, God wants us to win this battle that is destroying our lives and our families, that can destroy. విశ్వాసులుగా దేవుడు ఈ యొక్క యుద్ధాన్ని మనం జయించాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. And so important is winning this battle that the next verses say, if your right eye causes you to stumble, pluck it out. If your hand causes you to stumble, cut it off. ఇదిగో దీని గురించి చెప్తూనే ప్రభు వారు ఏమన్నాడంటే, నీ కుడి చెయ్యి నన్ను అభ్యంతరపరిచిన ఎడల దాన్ని నరికి నీ యొద్ద నుండి పారవేయము. నీ యొక్క కుడి కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన ఎడల దానిని పెరికి నీ యొద్ద నుండి పారవేయము అన్నాడు. That means take drastic action today. Hell is not worth it. ఇదిగో నేటి దినమందే దాని విషయమై మీరు తీసుకోవాల్సిన ప్రతీకార చర్య తీసుకోండి, లేకపోతే దాని వల్ల ఏ ప్రయోజనము లేదు. So let us talk of 3 drastic actions we can take as believers. విశ్వాసులముగా మనం ఎటువంటి ఆ ప్రతీకార చర్యలు తీసుకోవాలో మనం ఈరోజు తలపోద్దాం. First drastic action, we guard our eyes. మొట్టమొదటిగా మన కళ్ళను మనం కాపాడుకోవాల్సిన వారం. Matthew 6:22-23 says, మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 22-23 వచనాల్లో చూసినట్లయితే 22-23. 22-23 నేను మీతో చెప్పున్నదేమనగా తన సహోదరుని మీద కోపపడు ప్రతివాడు Matthew 6:22-23 దేహమునకు దీపం కన్నే గనుక నీ కన్ను తేటగా ఉండిన ఎడల నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమై ఉండును. నీ కన్ను చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై ఉండును. నీలోనున్న వెలుగు చీకటి అయి ఉండిన ఎడల ఆ చీకటి ఎంతో గొప్పది. If your eyes are unhealthy, your body is full of darkness. నీ కన్ను చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై ఉండును. You know, in a Defense Review magazine, they were talking of a Chinese company that invented a weapon. ఒక డిఫెన్స్ మ్యాగజైన్లో చైనీస్ కంపెనీ వారు ఒక ఆయుధాన్ని కనుగొన్నారు. A weapon is a laser disturber. That means it has got a laser that can disturb the eyes of a person. అది ఎదుటివారి కన్నును అంటే దాంట్లోంచి వచ్చే లేజర్ ఆ కిరణాల ద్వారా ఎదుటివారి కన్నులను కూడా అది నాశనం చేయగలదు. That laser has a range of about 2 miles. అది 2 మైళ్ళ వరకు ప్రయాణం చేయగలదు. Now imagine a soldier fully geared for battle with the latest technology and suddenly becoming blind in battlefield. ఒకసారి ఊహించండి,
యుద్ధ భూమిలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి, ఒక సైనికుడు ఎంతో సిద్ధపాటుకున్నప్పుడు తన యొక్క కన్ను గుడ్డిదైపోతే ఏమవుతుంది? He becomes useless for battle. అతడు యుద్ధానికి పనికి రాకుండా పోతాడు. Similarly, when our eyes are unhealthy, our body becomes full of darkness. We become useless in ఎప్పుడైతే God's kingdom. మన యొక్క కన్నులు ఇదిగో చెడిపోతాయో మన యొక్క దేహం అంతా కూడా అలాగ పనికిరాందిగా తయారవుతుంది. We read stories of many high-profile Christian leaders who have fallen because of a sudden sexual sin that was revealed about them. ఎంతో మంది క్రైస్తవులుగా ఉన్నటువంటి వారు, గొప్ప నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వారు, ఇటువంటి పాపంలో పడినటువంటి వారిని మనం గమనించగలం. But remember, it's usually not sudden. It is something that has been happening over a period of time. It's only exposed suddenly, that's all. అది అమాంతంగా జరిగింది కాదండి. ఎంతో కాలంగా వారి యొక్క మనసుల్లో అది ప్రారంభించబడింది కాబట్టి ఒకేసారి అది బయటపడుతుంది అంతే. And when we study deeper why these people fell, why these great leaders fell, you realize one of the most important reasons is that they did not discipline their eyes. వారు అలాగవటానికి కారణం ఏంటంటే వారి కన్నులను వారు క్రమశిక్షణలో పెట్టుకోలేదు. You know, they lost God while serving God because they didn't discipline their eyes. వారు దేవుని సేవిస్తూనే దేవుని పోగొట్టుకున్నవారు, ఎందుకంటే వారి కన్నులను వారు జాగ్రత్తగా You పెట్టుకోలేదు. see, our eye is the gatekeeper of our life. మన యొక్క జీవితానికి మన కన్ను అది ద్వారంగా గమనించాలి. What we'll keep looking at impacts our spiritual health. మనం ఏమి చూస్తున్నామో అది మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని అది ఎంతగానో ప్రభావితం చేస్తుంది. It affects our body, it affects our heart, it affects our mind. అది మన యొక్క హృదయాన్ని, మన యొక్క మనస్సును కూడా అది ప్రభావితం చేస్తుంది. And what goes on in our mind and on our heart decides whether our body will be filled with light or with darkness. మన హృదయంలో ఏమున్నదో దాన్ని బట్టి మన దేహం కూడా అది చీకటిమయమా వెలుగుమయమా అనేది బయటపడుతుంది. You see, Satan's intention is to blind us to the truth. సైతాన్ యొక్క ఉద్దేశము ఈ యొక్క సత్యానికి మనల్ని వాడు గుడ్డితనం కలుగు చేయాలని. So he parades before us all kinds of evil. He parades before us all. మన కళ్ళ ముందు వాడు సమస్తమైనటువంటి కీడును ప్రదర్శిస్తుంటాడు. Flood of pornography, daily sight of people dressed in, revealing clothes walking all around us, the books, the movies, the posters. పుస్తకాలు కానివ్వండి, అశ్లీల దృశ్యాలు కానివ్వండి, మనుషులు వేసుకునే దుస్తుల ద్వారా కానివ్వండి, వారన్నిటిని కూడా మన కళ్ళ ముందు ప్రదర్శిస్తుంటాడు. You see, through all this, Satan is injecting more and more darkness into our world. ఆ లోకములోనికి సాతానుడు ఇలాగ ఎంతో అంధకార జీవితాన్ని వాడు ప్రవేశపెడుతున్నాడు. And Satan deceives us into believing that these are the things that will make you happy. ఆ సాతానుడు ఇవే మిమ్మల్ని ఇదిగో సంతోషం చేస్తే అన్నట్టుగా వాడు మోసగిస్తున్నాడు. Sometimes even the clean channel, some kind of nudity pops up. కొన్నిసార్లు టీవీ ఛానల్స్లో కూడా అటువంటివి ఉన్నట్టుండి వస్తుంటాయి. Even the news channels. మనం వినే వార్తా ఛానల్స్లో కూడా. A few years ago, for my own spiritual health, I decided I will cut out any form of nudity, even if it comes in the news channel. I will not stop watching those new channels. సహోదరులు కొంతకాలం కిందట తన తీర్మానం సొంతగా చేసుకున్నాడు ఏంటంటే ఇటువంటివి ఏది వచ్చినా అటువంటి ఛానల్ కానీ వాటన్నిటిని కూడా ఆపేద్దాం అనుకుంటున్నారు. You see, I need to protect myself. We need to protect ourselves. మనల్ని మనం భద్రపరచుకోవాలి. If your eyes are healthy, your whole body is full of light. మీ యొక్క కన్ను వెలుగైతే మీ దేహం అంతా వెలుగే. So take drastic action. Don't allow your eyes to be unhealthy. Guard your eyes. మన యొక్క కన్నులను జాగ్రత్త పడదాం, అది ఎన్నడూ కూడా అలాగూ చీకటితో ఉండకూడదు. The second drastic action. రెండవదిగా bring your sin into light. మన యొక్క పాపాన్ని వెలుగులోనికి తీసుకొని వద్దాం. Proverbs 28:13 says like this. సామెతల గ్రంథం 28వ అధ్యాయం 30వ వచనం చూసినట్లయితే 13 సామెతలు 28:13. Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses అతిక్రమములను దాచిపెట్టువాడు వర్ధిల్లడు, వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరమును పొందును. That's the promise of God. దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం. You bring out your sin, you bring it out before God. దేవుని ఎదుట మీకున్నటువంటి ఆ యొక్క అతిక్రమాలను తీసుకొని రండి బయటికి. He will show you mercy. దేవుడు మన ఏదో కనికరం చూపుతాడు. Mercy in this context is He will give you the power to overcome. అది ఈ యొక్క వాక్య ప్రకారం చూసుకున్నట్లయితే దాన్ని జయించడానికి దేవుడు మనకు శక్తిని ఇస్తాడు. What is brought into light can many times lose its power over us. ఏదైతే వెలుగులోనికి తీసుకొస్తామో అప్పుడు దానికి ఉన్నటువంటి శక్తి అది బద్దలైపోతుంది. And the third drastic action. మూడవదిగా flee from the wrong attractions. ఆ పాపం నుంచి మనము పరిగెత్తుకొని దూరంగా వెళ్ళిపోతాం. You see, most of us know the story of Joseph and Potiphar's wife. మనకందరికీ తెలుసు యోసేపు పోతీఫరు భార్య గురించి. When he was tempted, he
fled. ఎప్పుడైతే శోధింపబడ్డాడో పరిగెత్తుకొని వెళ్ళిపోయాడు. He runs away. ఆయన పరిగెత్తుకొని వెళ్ళిపోయాడు. And he faces the harsh accusation of being falsely accused and jailed. ఆ సమయంలో తప్పుగా ఇదిగో నిందించబడిన వాడై జైలు కూడా పాలయ్యాడు. In 2 Timothy 2:22 it says, flee from the evil desires of the youth. మీ యవ్వనేచ్ఛల నుంచి దూరముగా పారిపోండి అని తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రికలో పౌలు చెప్తున్నాడు. That means run in the opposite direction of temptation. దాని అర్థం ఏంటంటే మీకు వస్తున్నటువంటి ఇచ్చల నుంచి దానికి వ్యతిరేకంగా మరి ఒక దిశలో పరిగెత్తుకొని If you are in a group of friends where the wrong things are being talked about, wrong things are encouraged, move out of it. మీరు ఒకవేళ ఒక స్నేహితుల మధ్య ఉంటూ వారు ఒకవేళ తప్పుడు మాటలు కానీ తప్పుడు ఆలోచనలు కానీ చేస్తున్నట్లయితే వారి దగ్గర నుంచి దూరం వెళ్ళిపోండి. Anyone who makes it easy for you to sin cannot be your true friend. ఎవరైతే పాపం చేయటానికి వారు ఏమాత్రం వెనకాడరో వారు ఎన్నడూ కూడా మీకు నిజంగా స్నేహితులుగా ఉండకూడదు. However close they are with you, వారు ఎంతైనా మీకు దగ్గర కావచ్చు. if he or she makes it easy for you to sin, they cannot be your true friends. వారు నీవు పాపం చేయటానికి సమస్తమును అనుకూలయుక్తంగా వారు జరిగిస్తున్నట్లయితే వారు నీ స్నేహితులుగా ఉండటం మంచిది కాదు. So depending on the Lord, let us take these drastic actions. ప్రభు మీద ఆధారపడిన వారమై ఇటువంటి ప్రతీకార చర్యలు తీసుకుందాం. Guard our eyes, మన కన్నులు కాపాడుకుందాం, live in the light, వెలుగులో జీవిద్దాం, and flee temptation. ఆ తర్వాత శోధనల నుంచి పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి. And when you do that, you know what happens? అలా చేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? We are gradually being changed into the children of light. మనము వెలుగు సంబంధులుగా మార్చబడటానికి మనం ముందుకు వెళ్తుంటాం. It's not about salvation, it is more about sanctification. It's a gradual process. అది రక్షణ గురించి కాదు గాని మన ప్రతిష్ఠితమైనటువంటి జీవితం గురించి. You see, the more you submit to God, more you are set free from these things. మనం దేవునికి ఎక్కువగా విధేయత చూపించిన కొద్దీ పాపం నుంచి మనం విడుదల పొందుతూ ఉంటాం. You see, fighting temptation, victory is not always immediate. It takes time. శోధనలతో మనము పోరాడుతున్నప్పుడు ఆ విజయం అనేది వెంటనే రాదండి, అది చాలా టైం పడుతుంది. Many times it's like fighting addiction. The withdrawal symptoms must be there, maybe there. చాలాసార్లు ఒకవేళ ఆ ఏదైనా అలవాట్లకు బానిసలమైపోతే దాని నుంచి బయటికి రావడానికి ఉండాల్సిన ఆ యొక్క కోరిక, ఆ తీక్షణమైనటువంటి ఆశ మనకు ఉండాలి. The first few weeks will be a difficult battle. మొట్టమొదటి కొన్ని వారాలుగా చాలా పెద్ద యుద్ధముగా ఉంటుంది. అది you'll be filled with a constant temptation to give in. అది ఇచ్చేయాలంటే ఎంతో శోధనగా ఉంటుంది. You know, because at that time your brain craves for a hormone called dopamine. ఆ సమయంలో మీ బ్రెయిన్లో డోపమైన్ అనేటువంటి ఆ యొక్క హార్మోన్, అది brain craves for that. దాని కొరకై ఆ యొక్క మీ మెదడు ఆశిస్తుంటుంది. Dopamine is a feel good hormone. ఆ డోపమైన్ అంటే ఏంటంటే అది మంచిగా ఉన్నాను అనేటువంటి ఆ యొక్క తత్వం. It is a hormone that gives you the sense of pleasure. అది నీకు సౌఖ్యంగా ఉండేదానికి అటువంటి మంచిగా ఉన్నామనే భావన కల్పిస్తుంది. And watching pornography is one of the things that generates dopamine. అలా అశ్లీల దృశ్యాలు చూసేది కూడా ఒక కారణం ఏంటంటే అది డోపమైన్ ని ఎక్కువగా ఇస్తుంది. So when you stop watching pornography, suddenly your body will experience a dopamine deficiency or shortage. అది చూస్తున్నప్పుడు మీ యొక్క శరీరంలో డోపమైన్ అనేది తక్కువగా ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది. So you need to retrain. You should be disciplined and retrain your brain. అప్పుడు మన యొక్క మనసును, మెదడును మనము దాన్ని జాగ్రత్తగా మనము క్రమశిక్షణలో పెట్టాలి. They say it takes about 90 days to retrain your brain. మామూలుగా ఏమని చెప్తారంటే 90 రోజులు పడుతుంది నీ యొక్క మనసుని ఏదన్నా ఒక దాని నుంచి మరలించాలంటే. That's why people are sent to rehab centers. అందుకనే కొంతమంది రీహాబ్ సెంటర్స్ కి పంపిస్తారు. But we have God's grace with us. కానీ దేవుని యొక్క కృప మనకు తోడుగా ఉన్నది. To make the journey easier. అది మనకి ఇంకా తేలిక అవుతుంది. By God's grace we can make progress faster. మనం దేవుని యొక్క కృపతో అటువంటి వాటిలో త్వరగా పురోగమిస్తాం. God's grace enables us to win where we have lost before. మనం ఎక్కడైతే ఓడిపోయామో అదే స్థాయిలో, అదే స్థానంలో దేవుడు మనల్ని గెలిచేవారిగా చేస్తాడు. Therefore we need to depend on the Lord's strength and not on our abilities and strength. కాబట్టి మనం దేవుని యొక్క బలం మీద ఆధారపడాలి కానీ మన సొంత బలం మీద కాదు. And slowly it becomes easier and easier and we are being transformed into the children of light. అలాగూ మనము దేవుని యొక్క కుమారుని స్వరూపంలోనికి మార్చబడటానికి అది ఎంతగానో మనకి సహాయపడుతుంది. Then you'll see stability coming into your life. ఆ తర్వాత నీ జీవితంలో నిలకడత ఉంటది. Then you'll see wholeness coming into your life. ఆ తర్వాత నీకు ధైర్యం వస్తుంది. And then you realize, Lord, I've been living in such a bondage till now. అప్పుడు నువ్వు అనుకుంటావు, ప్రభువా ఇంత కాలం నేను దీనికి బానిస బతికాను. And at that time I was not even aware. ఆ సమయంలో నాకు తెలియని కూడా తెలియదు. You see, true freedom is not having the freedom of satisfying your every appetite. నిజమైనటువంటి స్వాతంత్రం అంటే నీకు వచ్చిన ప్రతి ఇష్టాన్ని నువ్వు తీర్చుకోవటం కాదు.
True freedom is about refusing to live in a prison. నిజమైనటువంటి స్వాతంత్రత ఏంటంటే నీవు చెరసాలలో ఉండటానికి నిన్ను నీవు నిరాకరించుకోవటం, దాన్ని తృణీకరించడం. A prison is not always about walls and bars. ఆ చెరసాల అంటే ఎప్పుడు కూడా కడ్డీలు లేదా గోడలు కాదు. Prison is whatever holds you captive. That's నిన్ను your prison. ఏదైతే బంధిస్తుందో అదే చెరసాల. You can be a prison of addiction. నువ్వు దేనికన్నా అలవాటుకు బానిస అయిపోవచ్చు. You can be a prison in the prison of the fear of the future. భవిష్యత్తులో ఏమైతే అనేటువంటి ఆ భయం యొక్క ఆ యొక్క తత్వంలో ఉండవచ్చు. You can be in a prison of anxiousness. లేదా ఏదో అనేటువంటి ఆ యొక్క చింతతో నీవు కూడి ఉండవచ్చు. You can be in a prison of what other people think of you. వేరే వాళ్ళు నన్ను గురించి ఏమనుకుంటారో అనేటువంటి ఆ భయంతో ఉండవచ్చు. True freedom is refusing to live in a prison of any kind. నిజమైనటువంటి స్వాతంత్రం ఏంటంటే ఎటువంటి బానిసత్వంలో కానీ చెరసాలలో కానీ ఉండటానికి నువ్వు నిరాకరించుకోవటం, తృణీకరించడమే అది నిజమైన స్వాతంత్రం. That is why the word of God says, even the Lord Jesus sets you free, you are free indeed. అందుకని దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే యేసు క్రీస్తు వారు కుమారుడు మిమ్మల్ని స్వతంత్రంగా చేసిన ఎడల మీరు స్వతంత్రులే. John 3:36, 8:36. 3:36 మాట చూస్తున్నాం. True freedom is refusing to become a slave to anything that hinders your walk with God. దేవునితో నువ్వు నడిచేదానికి ఏదైతే నీకు అడ్డంగా ఉంటుందో దాన్ని నువ్వు దాటుకొని వెళ్ళటమే అదే నిజమైన స్వాతంత్రం. And this freedom comes from desiring to be the kind of person God wants you to be. ఆ స్వాతంత్రం ఎప్పుడు వస్తుందంటే నీవు దేవుడు కోరుకొనదగ్గ వ్యక్తిగా ఉండటానికి నీవు నిశ్చయించుకుంటే అప్పుడే వస్తుంది. In other words, to overcome temptation, you need to be clear about the kind of person God wants you to be and cooperate with His Holy Spirit. మరి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే నువ్వు నిజంగా స్వతంత్రుడు అవ్వాలనంటే దేవునికి ఇష్టడుగా నువ్వు బ్రతకటానికి నిన్ను నువ్వు సమర్పించుకోవాలి. And as you submit, God gives you the power to overcome. అలాగూ నీవు దేవునికి అప్పగించుకున్నప్పుడు వీటి మీద విజయాన్ని దేవుడు నీకు శక్తిని ఇస్తాడు. Now from all these learnings, we realize one important aspect. వీటన్నిటి నుంచి మనం ఒకటి నేర్చుకోవాల్సింది ప్రాముఖ్యమైనది ఒకటి ఉంది. And that is, అదేమిటంటే the easiest way to overcome temptations and addiction is to cut it off at the thought stage. ఈ యొక్క బానిసత్వంలో నుంచి లేదా అలవాట్ల నుంచి వ్యసనాల నుంచి మనం బయటపడాలంటే మన యొక్క ఆలోచన స్థాయిలోనే వాటిని మనం తీసివేసుకోవాలి. That is what this verse is talking about. అదే ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది ఈ మాట. If anyone looks at a woman lustfully, ఎవరైనా ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూచిన ఎడల you have already committed adultery with her. వారు అప్పటికే వ్యభిచరించిన వారు అవుతారు. See, God is telling you cut it off at the thought stage. That's the easiest way to cut off sin. ప్రభువారు ఏం చెప్తున్నారంటే నీ మనసులోనే దాన్ని మీరు తొలగించి వేసేయండి. It is about honoring God in our thought life. It is మన యొక్క ఆలోచనలో ప్రభువారిని గణపరచవలసిన వారు ఉంటున్నాం. It is protecting yourself in advance before you mess up your life. మన యొక్క జీవితాన్ని నష్టపరచుకోక ముందే మనల్ని మనం భద్రపరుచుకుందాం. If you take this verse to heart seriously, you will avoid a lot of grief in life. Young men especially, remember this. యవనస్తులారా ఈ యొక్క మాటలు మీ హృదయంలో తీసుకున్నట్లయితే మీ జీవితంలో ఎన్నడూ కూడా ఇంకా మీరు దుఃఖపడాల్సినటువంటి అవసరం మీకు లేదు. A lot of grief, not all griefs. ఎక్కువ బాధ కలగకుండా నిమిత్తమై. Job 31:1 says this beautiful sentence. యోబు రాసిన గ్రంథములో 31:1 31:1 చూసినట్లయితే, I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a girl. నేను నా కన్నులతో నిబంధన చేసుకుంటుని కన్యకను నేను ఎలాగ చూస్తున్నాను. How old do you think Job would have been at this when he wrote this verse? He already had 10 children. ఈ యొక్క వచనం రాసినప్పుడు యోబు యొక్క వయసు ఎంత ఉండొచ్చు? అప్పటికి ఆయనకు 10 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. Safe to say at least above 50? 80? Okay, 80. Let's take 80. Let's be more generous, 60. Job is saying, I made a covenant with my eyes, I won't look lustfully at a woman. యోబు అన్నాడు, ఇదిగో నా కన్నులతో నిబంధన చేసుకున్నాను, కన్యకను నేను ఎప్పుడు కూడా ఇదిగో శరీరేచ్ఛతో నేను చూడను. If I have a lustful thought right now, who will know? నా యొక్క మనసులో దురుద్దేశం ఉన్నట్లయితే ఎవరికి తెలుస్తుంది? Only one person. ఓన్లీ ఒకరికి మాత్రమే తెలుసు. God. దేవునికి మాత్రమే తెలుసు. Job was honoring God with his thought life. యోబు తన యొక్క మనసులోని ఆలోచన ద్వారా దేవుని గణపరుస్తున్నాడు. Have you heard this term called emotional adultery? భావోద్రేకాలతో వ్యభిచారం చేయటం అనేటువంటి మాటని ఇప్పుడు Emotional adultery is unfaithfulness of the heart.
దాని అర్థం ఏంటంటే మీ యొక్క హృదయంలో విశ్వాసభ్రష్టమైనటువంటి ఆ యొక్క మనస్సు. Now you in your office you have a co-worker of the other sex and you meet over coffee. ఆఫీస్లో ఎవరన్నా సహచరులు కాఫీకి కానీ అట్లాంటప్పుడు కలిసినప్పుడు Coffee break, yeah. And సహోద్యోగులు. And the man shares his struggles he's having with his family. ఈ వ్యక్తి తన కుటుంబంలో ఉన్న సమస్యలు చెప్తాడు. Now she has a similar problem. She also starts sharing. ఆమె కూడా అదే సమస్యలు ఉంటే ఆమె కూడా చెప్తుంది. And soon their emotions start hitting each other. ఆ తర్వాత వారిద్దరు వాళ్ళ భావాల్లో ఏకత్వం పొందుతుంటారు. And their hearts begin to ignite. ఆ తర్వాత వారి హృదయాలు కూడా కలవటానికి ప్రారంభిస్తాయి. And soon you look forward to being with that person more than with your spouse. ఆ వ్యక్తితో మన సహచరులతో కంటే ఆ వ్యక్తితో ఉండటానికే మనకి ఎక్కువ ఇష్టం అవుతుంది. And also you hide this from your spouse. You don't tell it to her. ఆ తర్వాత నీ యొక్క సహచరునికి అది చెప్పవు కూడా. That is emotional adultery. అది భావోద్రేకాలతో చేసేటువంటి వ్యభిచారం. You can commit emotional adultery without touching a person. ఒక వ్యక్తిని పట్టుకోకుండా అటువంటిది చేయవచ్చు. You know, if you're involved in it, get out of it before it destroys your life. ఒకవేళ దాంట్లో మనం ఉన్నట్లయితే అది మనల్ని నాశనం చేయకముందే మనం బయటికి వెళ్దాం. You're playing with a fire that can destroy you and your family. అది ఆ యొక్క అగ్ని నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని కూడా అది నాశనం చేయగలదు. You see, we must remember one aspect always. When you break God's commands, you don't break His commands. You break yourself. మనము దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలగిన మీరేమనంటే అవి దాటామనంటే వాటిని కాదు, మన జీవితాన్ని మనం నాశనం చేసుకున్నట్లు. You know, you have the law of physics, the law of gravity, for example. మనకందరికీ తెలుసు భూమి ఆకర్షణ శక్తి గురించి. What goes up comes down. ఏదైతే పైకి వేస్తామో అది కింద పడుతుంది. You can't say I don't believe in gravity and jump from the top of this building. నేను భూమి ఆకర్షణ శక్తిని నమ్మనని చెప్పి నువ్వు ఒక భవనం నుంచి దూకవు. You don't break the law of gravity, right? You break your legs. మనము భూమి ఆకర్షణ శక్తిని ఏమి జయించలేము కానీ మన యొక్క కాళ్ళు ఎరుగుతాయి. You see, what you believe or don't believe does not matter. The result will be the same. నువ్వు నమ్మేదేందో నమ్మదేందో దానికి సంబంధమే లేదు, వచ్చే పర్యవసానం మాత్రం అదే. In the spiritual realm you have God's laws. You break that law, you don't break the law, you break yourself. దేవుని యొక్క ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి జీవితంలో దేవునికి కొన్ని ఈ యొక్క ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి. వాటిని మనం గిన మితిమీరేమనంటే మనకే నష్టం. And true freedom can never be found outside God's rules. నిజమైనటువంటి స్వాతంత్రము దేవుని యొక్క హద్దుల నుంచి దాటి రావు. True freedom is found when you live within God's rules. దేవుని యొక్క హద్దులో మనం ఉన్నట్లయితే అక్కడే మనకు సంపూర్ణమైన స్వాతంత్రం ఉంటుంది. Now before we close, let us practically see. If you want to practice these verses, you should have to follow some do's and don'ts. మనము ప్రయోగాత్మకంగా ఇలా జీవించాలంటే కొన్ని మనం చేయవలసినవి ఉన్నాయి, చేయకూడనివి ఉన్నాయి. First thing, మొట్టమొదటిది, maintain safe distance from the opposite sex. ఎదుటి వారి నుంచి అంటే ఆపోజిట్ సెక్స్ నుంచి సమంజసమైనటువంటి దూరాన్ని పెట్టుకుందాం. Speak respectfully, honor them. వారితో మర్యాదగా గౌరవంగా ఉండి వారిని గణపరుద్దాం. Don't talk coarse things. అనవసరమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడకూడదు. Second, రెండవది, practice clean thoughts. మన యొక్క ఆలోచనలను ఎంతో పవిత్రమైనవి ఉంచుకుందాం. Every person looking forward to marry, remember, keep yourself pure for marriage. ఎవరైతే వివాహం సిద్ధపడుతున్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మిమ్మల్ని మీరు పవిత్రులుగా ఉండటానికి భద్రపరచుకోండి. Strive for holiness. పరిశుద్ధత కొరకై ప్రయాసపడదాం. Pray for God's cleansing. దేవుని యొక్క దేవుడు మనల్ని కడగాలనే దాని కొరకై ప్రార్థన చేద్దాం. The third, మూడవదిగా, remember, though sin is a result of the heart primarily, your eyes have a part to play. ఆ యొక్క ఆలోచన హృదయంలో ప్రారంభమవుతుంది కానీ దయచేసి మీ కన్నులకు దాంట్లో పాలు పంపులు పొందనియ్యదు. So be very careful what you watch on the YouTube and other. మీరు ఏమైతే చూస్తున్నారో దాని విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. If you see someone dressed obscenely, don't give the second look. ఎవరైనా సరిగా దుస్తులు ధరించకపోతే మరొకసారి వారిని చూడవద్దు. When you speak to the opposite sex, look at the face, not at the other parts of the body. వారు ఎదుటి వారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వారి ముఖం చూడండి, అంతేగాని వేరే చోట కాదు. Discipline your eyes. మీ యొక్క జీవితాన్ని క్రమశిక్షణలో పెట్టుకోండి. The fourth, నాలుగవదిగా, know your weaknesses. మనకున్నటువంటి బలహీనతలను మనం ఎరుగుదాం. Avoid places where you are going to get weaker.
మనం ఎక్కడైతే బలహీనంగా ఉంటామో అక్కడికి దయచేసి వెళ్ళకూడదు. For example, women fall for words. You tell smooth words, many women fall for that. ఉదాహరణకి స్త్రీలు ఎప్పుడైనా నువ్వు మృదువైనటువంటి మాటలు పలికితే వారు పడిపోతారు. Men fall for looks. పురుషులు Looks. How a person is dressed and beautiful and వారు ఎలా కనిపిస్తున్నారో దానికి బాహ్యమైన దానికి పడిపోతారు. So be aware of your weaknesses. Someone speaks smoothly and you feel nice about it. Be careful. దయచేసి ఎవరైనా మీతో మంచిగా మాట్లాడుతుంటే మీరు జాగ్రత్త పడండి. Women should, because men fall for appearance, women should be dressed carefully also. స్త్రీలు వారు వేసుకునే దుస్తులు జాగ్రత్తగా చూసి వేసుకునవలసిన వారు ఉంటున్నారు. Women, so be careful about how you touch the things. You must be alert to that. Billy Graham had a 3-3-3 principle. బిల్లీ గ్రాహం గారికి ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది, 3-3-3 అని. When speaking to the opposite sex, he said 3 things. ఎదుటి వారితో అంటే ఆపోజిట్ సెక్స్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన 3 చెప్పేవాడు. He said, stand 3 feet away. 3 అడుగుల దూరంలో ఉండండి. Don't speak for more than 3 minutes. 3 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ మాట్లాడద్దు. Also speak in the presence of a third person. 3వ వ్యక్తి ఉన్నప్పుడే మాట్లాడండి. You see, you may not be able to practice this always, but remember the spirit. ఇదిగో అది ఎల్లప్పుడూ కూడా చేయలేకపోవచ్చు, కానీ తన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆలోచన చూడండి. You see, if you're sharing the gospel with an opposite sex, after the first meeting, bring in your spouse or some other godly woman. ఎవరితో అన్నా ఆపోజిట్ సెక్స్తో మీరు సువార్త పంచుకోవాలనుకుంటే మొట్టమొదటిసారి మీరు అలా మాట్లాడినాక తర్వాత మీ సహచరులను తీసుకొని రండి, లేదా దేవుని దాసులను తీసుకొని రండి. There's one person I know, he was getting close to another woman in the pretext of sharing the gospel. ఒక వ్యక్తి గురించి తెలుసు, సువార్త చెప్పాలన్న ఉద్దేశంతో ఆయన దగ్గరగా అయ్యాడు ఒక వ్యక్తికి. After some time he was talking in terms of marrying her. కొంతకాలం పోయినాక ఆమెను వివాహం చేసుకునేటట్టు మాట్లాడాడు. You see, should be very careful. మనం చాలా జాగ్రత్త పడాలి. You see, every temptation, remember, or sin that has become a stronghold in our lives today, there would have been a stage in our life where we could have uprooted it easily. మన జీవితాల్లో ఈరోజు ఏ శోధన అయితే అది గట్టిగా పాతుకుపోయిందో ఒకానొక దినమందు దాన్ని ఎత్తి పారవేయడానికి మనకు అవకాశం వచ్చి ఉంటుంది. It would have been there. You ignored it, and that today it's become. మన జీవితంలో ఒక అవకాశం వచ్చింది, అప్పుడే మనం దాన్ని తీసివేసి ఉంటే ఈ రోజు ఇంత పెద్దదయ్యేది కాదు. And cutting off at the thought stage is the easiest way to avoid sin. ఇదిగో ఆ యొక్క ఆలోచన శక్తిలోని దాన్ని తుంచివేయటం అనేది చాలా ప్రయోజనకరం. That's what this verse is speaking about. అదే ఈ యొక్క వచనం చెప్తుంది. Anyone who looks at a woman lustfully, ఎవరైనా ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూసినట్లయితే, avoid sin by uprooting it at the thought stage itself. మీ యొక్క మనసులో ఆలోచన వచ్చినప్పుడే ఆ యొక్క దాన్ని త్రుంచివేయండి. Let us pray. ప్రార్థన చేసుకోండి. Father, we thank you for your word that reminds us, Lord, that so many griefs we can avoid in life by just listening to your word, obeying your word, realizing that disobeying your word, we don't break your word, but we break ourselves. Lead us, guide us, Master. Especially as people called by you, people brought with your precious blood, may we never play with the things of the world, Lord. May we live disciplined lives for your glory. May you be pleased with our lives, Lord. Thank you, Lord. In Lord Jesus' most precious name we pray. Amen. Now to him who's able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior be glory, majesty, power and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen. Thank you. God bless you.